Al-Qur'annya? Mohon izin tilawah akan saya pimpin dan mohon untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dapat mengikuti dengan mikrofon tetap dalam kondisi mute. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 25 dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنتم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga tilawah bersama kali ini dapat menjadi khairul iftitah bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dirahmati Allah, agenda selanjutnya kita akan bersama-sama mengkaji ilmu tentang menjaga silaturahmi dan membangun sinergi. Dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Daud Arif Khan yang akan menyampaikan ceramah pada hari ini. Dan baiklah, tanpa berlama-lama, izin kami mohon kepada Ustadz untuk kiranya dapat menyampaikan ceramah. Dan kepada Ustadz, falyatafadhol mashkuran. Halo. Saya besar terdengar. Dengan jelas. Yes. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz, suaranya agak terus.
Kalau yang ini jelas nggak ya? Jelas Ustaz. Jelas ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Yang terhormat para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, para hadirin, para Zoomyun, beserta Zoom, yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas tema tentang silaturahim. Ada yang menyebutnya silaturahmi, ada yang menyebutnya silaturahim. Yang benar yang mana? Ya, jawabannya adalah tergantung Anda mau pakai bahasa apa. Kalau pakai bahasa Arab ya silaturahim. Kalau pakai bahasa Indonesia ya silaturahmi. Karena dia silaturahim itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Jadi tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Ya. Cuman kadang-kadang orang itu ingin mengucapkan dengan tepat di Arabnya ya, yang monggo saja. Baik, kita langsung ke slide berikutnya saja. Nah, kata silah itu berasal dari kata wasola yasilu waslan atau wasola yasilu silatan yang bermakna sambung dan koneksi atau hubungan. Nanya itu kalau dinamakan wasol itu berarti bersambung. Nah, lawan katanya adalah fasol. Ada wasol, ada fasol. Kalau depannya wawu sambung, kalau depannya fa artinya pisah. Ya, jadi kalau pakai fa depannya itu berarti pisah atau bagian yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi kalau pakai wa itu sambung, wasol. Wasola yasilu waslan atau wasola waslu silatan. Kemudian kata rohim berasal dari kata rohima yarhamu rahmatan atau rohman atau rohimun yang bermakna mengasihi, menyayangi, mencintai, menghargai, dan menghormati. Silaturahim artinya menyambung atau menghubungkan kasih sayang yang di dalamnya ada saling menghargai dan menghormati. Kemudian ada kata rohim. Rohimun itu bisa berarti sangat mengasihi. Rohimun sangat mengasihi. Atau kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu zat yang maha penyayang. Itu rohim juga dapat bermakna tempat janin dalam tubuh atau perut ibu. Ya, kalau kita biasa menyebut rahim, sebenarnya bukan rahim tapi rohim. Ya, karena kita tulisannya pakai H, jadi kita bacanya rahim, padahal itu H ya. Nah, kalau orang mempermasalahkan silaturahmi dengan silaturahim, mestinya dia juga mempermasalahkan rahim dengan rahim. Tapi kan enggak ya. Yang permasalahan tetap membaca rahim. Jadi lucu kadang orang Indonesia itu. Nah, hadirin rahimakumullah, silaturahim, kalau melihat kepada makna asalnya, berarti itu hubungan antara orang-orang yang punya hubungan
yang terkait dengan kandungan, yang terkait dengan rahim itu tadi, janin itu. Jadi yang terkait dengan itu apa ya? Hubungan kekeluargaan, famili, ya. Asalnya begitu. Ya, jadi kalau dimaksud dengan silaturahim yang asal itu, yaitu sebatas hubungan yang terkait dengan kekerabatan. Bapak dengan anak, saudara dengan saudara, paman dengan ponakan, kakek dengan cucu, sampai ke kakek buyut, sampai ya ini semua yang ada hubungan dengan itu kalau kita membatasi diri pada istilah silaturahim itu. Nah, istilah silaturahmi dalam bahasa Indonesia itu lebih luas maknanya. Jadi silahkan Anda mau pilih istilah yang mana, tapi kita gunakan makna yang lebih luas. Lanjut. Di surah An-Nisa ayat 36 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adalah pokok dasar silaturahim, yaitu berhubungan baik dengan kedua orang tua. Sebab kalau ini tidak terjadi, maka silaturahim yang lain itu menjadi tidak bermakna. Bagaimana Anda mau bersilaturahim kalau dengan kedua orang tua saja bermasalah? Kemudian yang kedua, karib kerabat. Anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, washohibi bil jambi, teman sejawat, wabni sabil, ibnu sabil. Saya nama lagi dan aku Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi melangkahi. Nah, kedua orang tua itu kita perlakukan baik karena Allah menjadikan keduanya sebagai penyebab keberadaan dari kedua saat alam. Jadi Anda kalau tidak ada kedua orang tua, Anda tidak akan ada. Kita tanpa kedua orang tua kita ya tidak akan. Karena itu berbakti kepada kedua orang tua itu sering disandingkan dengan beribadah kepada Allah. Anishkurni wali kaita pada kedua bapak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu buat baik kepada bapak ibu. Kepada bapak. Surah Al-Isra ayat 23. Jadi pokok dari silaturahim itu berbuat baik kepada kedua orang. Birrul walidain. Sebab Allah itu ridallahu fi ridal walidain. Ridwan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Masuknya fi syukri. Kian pula marahnya Allah itu ada pada marahnya kedua orang. Jadi, karena kata-kata orang tua sangat mustajab. Baik, lanjut. Nah, berbuat baik kepada ibu bapak ini diiringi dengan perintah berbuat baik kepada kaum kerabat. Kaum kerabat itu ya famili, keluarga yang ada hubungan tadi. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat itu disebut jariril qurba. Kemudian dengan tetangga jauh disebut jaril junubi. Kemudian dengan teman sejawat, as-shohibi bil jambi,
Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Semua ini terkait dengan silaturahim. Jari dzil qurba adalah tetangga yang masih punya hubungan kekerabatan. Misalnya di sekitar tempat tinggal kita itu ada yang masih kakak, masih adik, atau justru bapak ibu atau paman. Apa itu disebut jari dzil qurba, yaitu tetangga dekat. Ada tetangga jauh, itu disebut jaril junubi. Itu tetangga yang tidak ada hubungan kerabatan. Orang lain lah katanya. Nah, sebagian ulama menafsiri bahwa jaridil qurba itu sesama muslim, tetangga yang sesama muslim. Jaril junubi itu tetangga yang berbeda agama. Kedua-duanya tetap harus dipergauli dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini biljar hatta donantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu berpesan kepadaku tentang tetangga, kata Nabi SAW. Pesannya Jibril tentang tetangga, sampai aku menyangka bahwa annahu sayuwarrithu. Kayak tetangga itu nanti akan mewaris. Saking hebatnya pesan Jibril, tetangga. Kemudian disebut juga khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangga. Ada kisah dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Ada seorang muslim yang bertetangga dengan orang non-muslim. Itu kebetulan kamarnya itu nempel dengan dindingnya, itu nempel jadi satu gitu. Nah, di sisi pihak muslim ini kamar tidur, di sisi non-muslim itu kamar mandi. Nah, kita bisa bayangkan nanti kemudian akibatnya apa itu, ada rembesan, kan? Itu ada rembesan air. Tapi bertahun-tahun tidak ada keluhan dari orang. Kemudian sampai satu ketika ada keperluan dan muslim itu bertamu. Secara tidak sengaja pas bertamu itu pintu kamar itu pas tidak tertutup. Kemudian terlihat dan dia ingat itu kan posisi yang sejajar dengan kamar mandi saya ini. Nah ini akhirnya kok ada basah-basah seperti saya. Itu kayaknya ada basah-basah di kamar itu apa? Oh itu betul, itu memang. Loh, kenapa enggak? Ya karena enggak enak saja menjaga hubungan. Itu begitulah orang itu menjaga hubungan baik dengan tetangga ini sampai seperti itu. Walaupun sebenarnya kita tidak menganjurkan begitu ya, tetap kalau seperti itu ya harus diomongkan mestinya ya. Tapi diomongkan ya. Cuman ini contohnya itu dia saking mengamalkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan. Itu sampai seperti itu. Sehingga tersentuhlah sahabatnya itu tadi yang non-muslim dan kemudian masuk Islam. Nah itu ajaran Islam itu seperti itu. Nah di zaman sekarang kita menjumpai orang bertetangga banyak yang tidak menjaga hubungan baik dengan tetangga. Beradu mulut, bertengkar, bahkan yang paling parah itu jalan masuk rumah tetangganya di tembok. Bisa lewat. Itu haram, itu dosa besar, minal kabair ya. Karena menutup jalan, walaupun itu tanah milik kita, kalau itu jalan dibutuhkan oleh orang lain, kemudian kita tutup, hukumnya haram menurut agama Islam. Dan termasuk dosa besar, ya, minal kabair.
Walaupun kita bertengkar dengan orang, walaupun ada rasa tidak suka, tetap tidak boleh seperti itu. Demikianlah Islam ini menjaga hubungan antar bertetangga itu agar tetap. Demikian pula kalau tetangga kita kebetulan kok ya beda keyakinan, beda agama, ya tetap harus dijaga dengan baik hubungan. Di sekitar saya itu ada beberapa yang sampai bertengkar, bertengkar sampai undang pintu segala, nah itu kita damaikan. Nah, kadang-kadang yang kita sedih itu kalau itu yang dimulai dari orang yang mestinya memahami bahwa menjaga hubungan tetangga dengan tetangga itu bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, as-sahibi bil jambi, was-sahibi bil jambi itu beda-beda para ulama menafsirkan. Ada yang menafsirkannya istri. Jagalah hubungan baik dengan istrimu. Kemudian tamu. Ada yang mengatakan as-sahibi bil jambi itu tamu. Ada juga yang mengatakan as-sahibi bil jambi itu teman seperjalanan. Ya, yang manapun yang benar tetap kepada semuanya kita harus berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, ma'at'amta nafsaka fahuwalaka sodaqoh. Apa yang kamu makan, kamu berikan makanan untuk dirimu, kamu makan untuk dirimu sendiri, itu sedekah. Jadi orang itu, kalau dia makan, dia niat itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu dirinya ibadah kepada Allah, maka itu berpahala sedekah. Jadi jangan lupa kalau makan, niatkan sedekah pada diri sendiri, dapat pahala. Kemudian wama at'amta waladaka fahuwalaka sodaqoh. Kamu ngasih makan ke anakmu itu juga sedekah. Wama at'amta zaujataka fahuwalaka sodaqoh. Kamu ngasihkan istrimu itu juga sedekah. Yang penting niatnya. Wama at'amta khodimaka fahuwalaka sodaqoh. Demikian pula kamu ngasih makan kepada pembantumu itu juga sedekah. Maka Bapak hadirin rahimakumullah, pembantu juga harus diperlakukan dengan baik. Karena di situ ada hamba sahaya itu dalam perspektif budak tentu ya sudah tidak ada ya. Namun dalam bisa dimaknakan pembantu. Namun bedakan ya, karena tidak ada hak seperti kepada budak. Ya. Jangan samakan pembantu dengan budak. Nanti pembantunya digauli kemudian itu tidak boleh ya, karena hanya budak yang boleh itu. Kalau pembantu ya beda ya, walaupun dalam hal berbuat baik tetap sama ya, tetap harus berbuat baik. Artinya kalau kita makan ya pembantu kita harus makan lah. Idza ata hadukum khadimuhu bi ta'amihi, kalau datang salah seorang dari pembantunya itu dengan membawa makanan, fa illam yujlishu ma'ahu, kalau tidak diajak makan bareng, fal yunawilhu lukmatan au lukmatain. Kalau begitu ya kasihlah dia bagian. Ya, apakah sesuap atau dua suap. Au aklatan, au aklataini, atau semakan dua makan. Maksudnya ya dibagilah makanan itu. Jangan semua yang enak kita makan, pembantu kita suruh makan yang tidak enak saja. Fa innahu waliyaharrahu wa ilaja. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Di surah Al-Hujurat ayat 10 disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmah. Itu adalah silaturahim ya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan dengannya sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, kamu dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu bayar zakat. Wa tasilur rahim, dan kamu jalin silaturahim. Nah, ini kan jalinlah rahim. Tasilu kan menjalin.
ar-rahim, jalinlah rahim. Tapi karena sudah jadi istilah silaturahim, jalinlah silaturahim. Sil ma qata'aka wa'ti man haramaka wa'arid amman dolamaka. Sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Jadi jangan orang memusuhi, memutus hubungan, kita juga memperlakukan sama. Tidak. Tapi kita berusaha untuk menyambung. Wa'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak memberi kepadamu. Ada orang tidak pernah berbagi pada kita, kita bagi. Wa'arid amman dolamaka. Dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepada riwayat Imam Ahmad. Ini adalah ajaran-ajaran utama dalam Islam yang mestinya harus disebarkan, dikampanyekan, ya. Supaya kita ini punya apa namanya trademark atau punya apa istilahnya, punya brand gitu ya. Punya brand, inilah brand Islam itu harusnya ini. Ya. Silman qata'aka wa'ati man haramaka wa'arid amman dzalama. Itu adalah harus menjadi brand kita. Jangan sebaliknya, dibalik-balik. Kemudian kita menjadi membenci, pemarah, penyebar fitnah dan sebagainya. Itu yang harus kita lawan dan kita hilangkan perspektif yang seperti itu. Lanjut. Silaturahim dan ancaman pemutusnya. Mamin dambin akhra ayu ajjilallahu li sahibah fid dunya ma'a ma yutakhkharu lahu fil akhirah minal fa'i wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahim. Jadi dosanya siksanya itu mulai di dunia, bukan hanya di akhirat. Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim itu siksanya sudah dimulai sejak di dunia. Dan yang paling berat apabila dia itu uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua itu siksanya sudah akan dimulai di dunia. Karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian menjaga hubungan dengan kedua orang. Kemudian jangan memutus silaturahim kepada saudara, kepada famili, ya terutama kepada saudara dan famili ya, juga kepada teman-teman. Karena itu ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Maka hati-hati. Demikian pula ingat ketika bulan Sya'ban, itu Rasulullah SAW juga menceritakan di bulan Sya'ban itu, di malam nisfu Sya'ban Allah itu mengampuni hamba-hambanya semuanya. Kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Maka hati-hati ya. Jadi kita ini penting menjaga hukum. As-shadaqatu alal miskin sedekah. Sedekah terhadap orang miskin ya sedekah. Wa ala dzirrahim itnatani. Kalau sedekahnya kepada keluarga sendiri, shadaqatun wasilatun. Maka dia mendapat dua sedekah, dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Itulah mengapa tadi saya katakan bahwa makna awal dari silaturahim itu adalah sebenarnya hubungan dengan keluarga. Dirrohim itu orang yang punya hubungan keluarga. Tapi kemudian kita sudah memperluasnya dan itu baik ya. Artinya kita berhubungan baik dengan semua orang. Itu juga baik, tidak ada salah. Tetapi yang pokok, yang paling penting, yang diancam siksaan itu dari
dunia itu kalau orang diurwah memutus tali kekerabatan. Oke, terus. Nah, manfaat silaturahim itu banyak. Nah, itu ada perintah allama yu'allimu, tu'allimu min ansabikum. Ma tasiluna bihi arham. Jadi pelajarilah nasabmu supaya kamu bisa menjalin silaturahmi. Nah, jadi kita harus ngerti nih, ini paman kita, ini Pak D kita, ini ponakan kita, ini kakek kita dari pihak bapak, ini nenek kita dari pihak ibu, ini paman dan sebagainya. Hubungan itu diperintah oleh Nabi untuk mempelajari. Pelajarinya nasabmu supaya kamu bisa menjalin silaturahmi. Dan di zaman sekarang itu sudah dilakukan oleh orang-orang di Indonesia ini. Dan kreatif ya. Indonesia ini kreatif melakukannya. Mereka membentuk biasanya apa itu? Pertemuan bani-bani. Nah, itu kan ada Bani Sidik, nah, ada Bani Mahmud, ada Bani Syakur, ada Bani siapa itu supaya para keluarga itu saling tahu posisi dan kedudukannya masing-masing dan mereka bisa bersilaturahim. Ini sesuai dengan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dilakukan kalau di Indonesia ini banyak yang melakukan itu. Halal bihalal bani ini, halal bihalal bani itu bagus sekali. Atau buka bersama bani ini. Nah, itu luar biasa. Ya, dilakukan di Indonesia, banyak orang melakukannya. Dan ini sekali lagi membahas bahwa makna silaturahmi memang pada awalnya sebatas hubungan keluarga. Ketika menjadi silaturahmi dalam bahasa Indonesia itu sudah meluas. Fa inna silaturahim, karena sungguhnya silaturahim itu mahabbatun fil ahli. Ya, jadi membuat dicintai oleh keluarga. Mamasrotun fil mal, menambah harta, rezeki, masna'atun fil athar. Ya, dan memanjangkan umur. Ya, ini manfaatnya. Jadi kalau kita ingin, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, man sarrahu ayyab sutolahu fi rizqi ayyub sapolahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rohimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, jalinlah silaturahim. Nah, ini dipanjang umur dan luas rezeki. Tidak diragukan Bapak Ibu bahwa silaturahmi itu yang baik itu membantu kita untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan posisi kita dari waktu ke waktu. Zaman sekarang itu bahasa kerennya apa itu ya? Silaturahmi. Networking. Nah, sekarang itu ya networking. Itu memudahkan kita dalam banyak hal, banyak urusan. Kalau kita punya jaringan yang kuat, jaringan yang luas, maka kita punya kekuatan yang banyak. Karena yang dukung jadi banyak. Yang memperhatikan banyak. Nah, itu membawa kepada kesuksesan. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat kalau orang itu pandai bergaul, pandai membawa diri, tidak sombong, rendah hati, ya, tawadhu, sambil menunjukkan prestasi, ya, pasti dia akan lebih mudah untuk mendapatkan posisi yang lebih baik daripada yang orangnya itu jarang bergaul, pendiam, kemudian ya itulah tidak punya networking, ya susah ya. Kalau punya networking apa-apa bisa informasi, bisa cepat. Hal-hal yang dibutuhkan bisa lebih cepat tersedia. Hal-hal bantuan lebih mudah didapat. Bagi entitas, silaturahim dapat meningkatkan arus komunikasi, ya, yang pada gilirannya
membangun sinergi. Jadi pentingnya silaturahim ini yaitu. Kalau enggak nanti kita susah. Begitu komunikasi itu mandek, terhambat, maka problem besar. Apalagi kalau yang terhambat komunikasinya itu posisi-posisi yang penting, posisi-posisi yang mempengaruhi orang banyak. Maka itu akan berdampak besar kepada entitas itu, kepada organisasi. Tapi kalau bagaimana cara mengatasinya? Ya biasanya breakingnya itu, memecahkan kebuntuannya itu ya melalui silaturahim. Tidak bisa lewat jalur sendiri, ya lewat para istri yang suruh bergaul duluan. Tidak bisa juga malah tegang. Ya gimana? Pakai orang lain untuk mengajarnya. Tidak bisa juga ya datangkan ustadz, ya ustadz yang didengarkan. Nanti dia menasihati kedua belah pihak. Ya seperti itu. Ya. Maka kalau terjadi situasi yang problem di dalam keluarga, itu kewajiban dari bapak ibu untuk mendamaikan anak-anak. Nah, demikian pula kalau di dalam organisasi ketika jadi problem, maka yang mendamaikan anak buah ya bapak buahnya, atasannya. Disitulah fungsi silaturahim itu sangat jelas, dia itu yubsatolahu fi rizqi yunsa'alahu fi atharih. Jadi dia akan memperluas rizki. Ya. Karena orang lebih gampang ditolong, lebih gampang memperoleh pertolongan, selain juga lebih gampang menolong, dan juga memanjangkan umur. Ya, sebab tidak banyak pikiran. Kalau orang itu banyak teman daripada musuh, maka dia tidak banyak pikiran. Tidak banyak pikiran, ya lebih panjang umurnya. Karena apa? Hidupnya lebih bahagia. Angka harapan hidupnya lebih tinggi. Walaupun umur itu memang terserah Gusti Allah. Tapi secara rata-rata itu orang yang punya jaringan yang baik. Misalnya orang sakit. Kalau dia punya jaringan baik, maka dia lebih mudah memperoleh obat. Obat-obat yang susah didapat bisa diperoleh dengan lebih gampang daripada orang yang tidak punya jaringan sama sekali. Tidak tahu dia nyari harus kemana, harus nanya kemana. Ya wassalam. Baik, lanjut. Nah, bentuk-bentuk silaturahim ini menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, inilah bentuk-bentuk silaturahim. Yang pertama adalah membantu dengan harta atau dengan diri. Membantu keluarga, membantu tetangga, membantu orang lain dengan dirinya, apa yang bisa dibantunya, atau dengan hartanya. Kalau tidak bisa dengan dirinya, dengan hartanya. Itu bentuk silaturahim. Kadang-kadang tidak cukup harta. Ya. Misalnya kalau orang tua itu kadang-kadang dikirimi uang saja itu kadang-kadang tidak cukup. Kok uang aja yang datang? Orangnya mana? Nggak pernah datang. Kok ya datang gitu. Kadang-kadang tidak cukup. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian berkata yang baik dan menahan lisan dari kata-kata yang buruk. Nah ini penting. Sebab orang Islam itu al-muslimu man salimal muslimuna min yadih min lisani wa yadih. Orang Islam itu kalau orang Islam yang lain itu selamat darinya, dari kata-katanya dan dari perbuatannya. Kalau zaman sekarang bukan hanya dari kata-kata dan dari perbuatan ya, juga dari postingannya. Nah, orang Islam yang baik itu kalau orang Islam yang lain selamat dari postingannya. Kalau sekarang harus ditambah begitu ya. Sekarang ini netizen itu kadang-kadang berlebihan. Ya. Maka kita juga harus hati-hati ketika menggunakan tangan kita untuk menulis status atau postingan, juga harus hati-hati. Karena itu bisa merusak silaturahim kalau salah di dalam menggunakannya.
banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika dia menulis itu dia merasa hanya dia dan layar yang ketahui. Tetapi ketika sudah masuk, sebenarnya seluruh dunia bisa membaca. Itu. Makanya Majelis Ulama Indonesia itu sampai mengeluarkan satu fatwa khusus tentang tata cara bermedsos. Itu ada fatwanya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ini. Supaya orang bisa menjaga diri. Ya, karena di Indonesia ini lumayan parah ya dalam hal itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menyebarkan kebaikan melalui medsos daripada menyebarkan permusuhan dan keburukan. Kemudian bentuk silaturahim yang lain adalah mendoakan. Mendoakan yang baik tentunya ya. Nah, itu biasa ya. Makanya kita sering doakan saya dong. Dan Nabi SAW juga kadang-kadang begitu, minta didoakan. Kalau perjalanan, para sahabat juga begitu, datang minta didoakan. Saya mau pergi ke sini, mau doanya, dan itu juga di Indonesia banyak orang juga melakukan itu. Makanya diadakan kalau orang mau bepergian ada namanya walimatus safar. Itu isinya adalah minta didoakan dan mendoakan. Kemudian memaafkan. Ini adalah memaafkan itu juga penting karena Al-Quran berpesan kepada kita, orang yang dinamakan orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, orang yang berbagi dalam keadaan sulit, berbagi dalam keadaan lapang, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi kalau sudah mau marah itu ditahan supaya tidak keluar tuh marah, wal afina anin nas, dan memaafkan kepada manusia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Untuk berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ini adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu, yaitu yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Nabi SAW itu suka berbagi baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Wal kadhiminal ghaidha, beliau tidak akan marah kalau itu terkait dengan haknya, kecuali terkait dengan agama ya. Kemudian wal afina anin nas, beliau itu sangat pemaaf. Sampai diludahi orang yang meludahi ketika sakit malah dikunjungi. Dicaci maki orang yang mencaci maki itu tiap hari disuapin makan. Hampir dibunuh, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ketika di perang Uhud itu Abu Sufyan itu mengejar-ngejar Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Tapi dibalas dengan kebaikan. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Ketika Nabi melakukan kota Mekah, Abu Sufyan sama sekali tidak dibalas, tapi justru siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Bahkan Abu Sufyan kemudian menjadi mertuanya Nabi. Jadi itu akhlak yang luar biasa, yang kita sendiri tidak terbayangkan untuk bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau bisa, Anda jadi waliullah. Kalau bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Kemudian menyayangi, dan yang terakhir itu adalah tidak menjadi beban. Maksudnya tidak menjadi beban ya kita tidak aji mumpung, tidak kemudian ya berusaha mandiri lah. Ya, jangan bergantung kepada keluarga famili karena itu menimbulkan ketidaksenangan ya. Jika ada orang kemudian merasa dibebani, orang yang apa istilahnya kalau orang Jawa itu ngampung biasa. Ngampung itu. Dia ikut saudaranya menjadi beban bagi saudara itu biasanya bikin problem masalah ya. Nah, itu diusahakan tidak menjadi beban. Tapi bagi yang terbebani ya tidak mengeluh itu atau justru membantu dan jadi silaturahim itu harus dua sisi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu saya kembalikan kepada panitia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz Daud atas ilmu yang disampaikan.
Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Purwanto, Direktur Dana Transfer Khusus, selaku Ketua Subintalisme di JPK. Baik, kepada Bapak Ibu, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk dapat memberikan pertanyaan. Pertanyaan dapat diajukan secara langsung atau dapat melalui kolom chat yang selanjutnya akan saya bacakan. Monggo Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin untuk sesi pertama ada 2 pertanyaan terlebih dahulu. Mas Ridwan, boleh? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, Pak. wabarakatuh. Izin, Pak Waalaikumsalam Dawud. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang nanya Ustadz ini. Oke, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu di JPK ya, Mas ya. Sudah hampir 7 tahun saya meninggalkan di JPK. Karena undangan Pak Dawud aja hari ini saya hadir nih, guru saya. Assalamualaikum Pak Dawud. Senang sekali. Waalaikumsalam. Ini tetangga tapi jarang ketemu. Itu ketemunya di udara terus sih Pak Dawud ini. Pak Dawud, saya teringat sekitar mungkin hampir 20 atau 30 tahun yang lalu mungkin Pak Dawud ya. Saya Ridwan Galela datang ke Pondok Jenengan di Jombang. Ingat ya, kita bertiga bersama-sama. Bagi saya itu adalah merupakan pengalaman yang tidak pernah terlupakan Pak Dawud. Nginep di Godaan Jenengan di Jombang, di pesantren. Ini bagaimana silaturahmi itu saling kunjung mengunjungi ke tempat saudara kita, sahabat kita, sejauh mana itu tingkat urgensitasnya. Ini berdasarkan pengalaman aja nih Pak Dawud. Matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung apa nunggu yang lain? Satu lagi katanya tadi. Siap, Ustadz. Izin membacakan satu pertanyaan, Ustadz. Dari hamba Allah. Pertanyaannya, apabila ada saudara yang memusuhi kita, padahal kita juga sudah meminta maaf, bila ada salah, namun saudara tersebut tidak menyampaikan apa salah dari kita, apa yang harus kita perbuat. Nah, mungkin itu dulu, Ustadz, 2 pertanyaan. Monggo, Ustadz, silakan. Baik. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ustadz Muam, 2 tadi dari ya kita disebutkan namanya. Yang pertama adalah urgensi kita saling mengunjungi itu dicontohkan oleh keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada saling mengunjungi di antara keluarga Nabi itu, boleh jadi Nabi SAW itu tidak muncul di Mekah itu. Jadi ceritanya itu pamannya Abdul Muthalib itu mengunjungi iparnya itu di Madinah. Nah, di sana dia melihat anaknya ini namanya Syaibah itu. Ikut aja ke Mekah itu. Akhirnya diajak ke Mekah. Namanya Syaibah. Nah, pamannya ini namanya Muthalib. Terus karena dia kemudian naik unta bareng sama Muthalib ini tadi. Syaibah itu akhirnya oleh orang Mekah dipanggil Abdul Muthalib. Karena dikira dia itu pembantunya Pak Muthalib. Ataunya ponakannya. Itu asal mula. Itu karena silaturahmi. Kemudian ibunya Nabi Muhammad SAW itu juga membawa anaknya silaturahim ke bapaknya, walaupun bapaknya sudah meninggal. Jadi diantar untuk menuju ke makamnya abahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada saat pulangnya, ibunya itu kemudian sakit dan meninggal di kampung. Itu pun Nabi SAW juga mengunjungi Abwa itu, sering mengunjungi ke makam
ibunya. Nah, ini adalah bentuk silaturahim. Ya. Nah, kalau di zaman dulu juga Nabi sering mengunjungi rumah sahabat-sahabatnya, terutama rumahnya menantunya Ali bin Abi Thalib, karena ini yang paling dekat ya. Jadi kita itu jangan mencari yang jauh, melupakan yang dekat. Semuanya harus diperhatikan. Tapi yang penting itu, yang paling penting adalah yang paling dekat. Maka datang, ketemu, jangan. Saya juga kadang-kadang ke rumah Pak Muam, tapi Pak Muam terlalu sibuk. Katanya juga ada tetangga di sana itu Pak Hairian Shah ya. Iya, Khairul Salman. Itu malah lebih sering ketemu di kantor daripada di rumah. Karena dia sekarang banyak membantu kami di BPKH. Oh, oke. Terus jadi besar sekali. Bapak saya juga mengajarkan begitu. Jadi dari saya kecil itu sering diajak keliling ke rumah saudara-saudara. Dan itu kemudian saya tiru. Nah, akibatnya saya banyak mendapatkan kemudahan ketika saya sudah besar, kuliah dan sebagainya. Saya banyak mengunjungi keluarga famili saya di Jakarta. Dan akhirnya kemudahannya banyak ya. Kemudahannya banyak. Kita lebih dihargai, dihormati. Dan orang menjadi dalam tanda kutip itu merasa punya hutang. Jadi kalau kita datang itu, wah saya belum balas kunjungannya, itu kan jadi apa? Merasa ini. Itu udah banyak keuntungan. Kemudian yang kedua tadi mengenai bagaimana kalau kita sudah berusaha berbuat baik, minta maaf kok saudara kita masih apa ya istilahnya kok tidak juga menunjukkan itikat baik. Ya tidak apa-apa. Ya. Saya bertemu dengan orang, dia itu sangat dibenci oleh kakaknya. Saya cerita orang ya, bukan cerita saya ya, karena kakak saya sudah meninggal. Ada orang sangat dibenci oleh kakak. Jadi orang ini perempuan ya, dia tidak paham kenapa kakak itu memusuhi. Tapi dia tidak mau tahu, dia tetap baik kepada kakak. Tetap kakaknya itu diberinya hadiah, tetap diberinya. Nah, kalau diberikan baju, ya disapa, kemudian kalau ketemu juga tetap cium tangan. Ya seperti itu yang harus dilakukan. Siapa tahu nanti pada akhirnya Allah akan meluruhkan hati saudara kita itu menjadi baik. Jangan terus kemudian keras sama-sama dikerasi. Sebab permusuhan antar saudara itu seringkali lebih serem daripada permusuhan dengan orang lain. Ya, karena itu melibatkan, kenapa bisa lebih serem? Karena pembenaran yang dilakukannya itu membutuhkan pembenaran yang sangat kuat. Jadi orang ketika memusuhi saudaranya, dia itu ingin membenarkan perbuatannya itu dengan pembenaran yang sangat kuat. Dan kalau itu terjadi, maka permusuhannya juga akan sangat kuat. Karena apa? Karena untuk membenarkannya itu dia butuh landasan yang kuat. Membenarkan permusuhannya itu. Sehingga permusuhannya pun menjadi lebih kuat. Beda dengan kalau bermusuhan dengan orang lain, pembenarannya itu tidak membutuhkan landasan yang kuat. Jadi kadang-kadang juga lebih mudah untuk didamaikan. Nah ini harus kita pahami. Tetapi memutus silaturahim itu berbahaya karena itu tadi kata Nabi SAW, la yadkhulunal jannata qatilun. Bisa tidak masuk surga itu orang yang memutus tali silaturahim. Nah begitu yang bisa saya jawab. Monggo yang lain. Siap, jazakallah Ustaz. Mohon izin Bapak Ibu jika ada yang ingin dipertanyakan lagi, mohon dapat menyampaikan secara langsung atau melalui kolom chat.
Siap. Sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, monggo silakan Ustaz. Kadang-kadang kita itu melihat problem yang terjadi karena problem manusia ini umurnya sangat tua. Ya, sejak zaman Nabi Adam itu ada problem namanya rasa iri dan rasa hasud. Bahkan rasa hasud itulah yang ada pada diri iblis ketika dia tidak mau menghormat kepada Nabi Adam. Karena dia hasud, ya, iri, hasud. Nah ini harus kita lawan. Ya. Kadang-kadang kita melihat ada saudara-saudara kita. Maka salah satu yang wajib kita didik kepada anak-anak kita itu adalah mendidik mereka untuk tidak saling iri. Sebab itu berbahaya ketika itu sudah terjadi. Karena ketika orang hasud itu memunculkan rasa tidak suka melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Nah ini berbahaya. Apalagi kalau itu terjadi di kantor. Ya. Makanya saya itu sebenarnya mengkritik ini yang ada di kementerian itu. Sistem whistleblower itu ada positifnya tapi juga ada bahayanya. Ya. Bahayanya itu ketika dia itu dipicu oleh hasud, bukan oleh mencari kebenaran. Nah, itu berbahaya. Ya. Itu ya ini kritikan dari luar karena saya bukan orang komite keuangan walaupun mantannya. Tapi itu kritikan saya. Jadi harusnya penegakan itu tidak melalui rasa hasud. Ya. Nah karena itu bagaimana supaya itu bisa, maka harus kita tanamkan pada saudara-saudara kita bahwa ketika seseorang itu memperoleh kebaikan, mendapatkan hal yang baik, misalnya ada saudara kita mendapatkan hal yang lebih dari kita, atau rekan sekerja kita mendapatkan kenaikan pangkat, sementara kita kok tidak naik-naik pangkat gitu misalnya. Itu syukurilah. Kenapa? Karena itu saudara kita. Saudara kita dapat kebaikan, bersyukur. Nah kalau Anda bisa begitu, maka kebaikan itu pada akhirnya akan nular kepada Anda. Orang yang dia bisa mensyukuri kebaikan yang diperoleh oleh saudaranya, pasti akan dibagi kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah kuncinya. Ya, jadi jangan dibalik berusaha menjegal atau mendiskreditkan, itu sama sekali tidak positif dan tidak ada manfaatnya dalam membangun sinergitas. Sinergitas itu harus dibangun berdasarkan rasa saling menghargai, saling menghormati, dan adanya rasa kasih sayang di antara sesama. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Afwan Ustaz, ternyata masih ada satu pertanyaan tambahan Ustaz. Apakah berkenan Ustaz? Boleh. Siap. Dari hamba Allah juga Ustaz. Pertanyaannya, apakah dalam Islam boleh kita menghindari orang yang memang selalu membuat masalah dengan kita? Karena dengan kita menghindari, kita akan merasa lebih damai dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Ya, jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh. Ya. Ya, bahkan kalau perlu hijrah. Itu menghindari. Boleh. Ya. Susah diajak dibaik-baiki juga kok masih. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan saja supaya tidak timbul permusuhan. Nah nanti dibantu biasanya sama Gusti Allah. Boleh ya. Oke. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, sebelum kita tutup agenda DJPK Bertilawah kali ini, kami mohon perkenan Ustaz untuk menutup majelis hari ini dengan doa. Tafadhol Ustaz, dipersilakan. Yang doa Pak Muhammad aja ini. Pak Dawud guru saya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam.
Allahumma ftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyibah. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halal, luas, berkah dan baik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana wa balligh maqasidana wa qdi hajatina wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa tawil umurana wa wasi' azzaqana fi ibadatik wa ta'adik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, sampaikanlah maksud dan hajat kami, sehatkanlah jasad kami, luaskan rezeki kami, panjangkan umur kami, semua untuk ibadah dan taat kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa sunnatiba'ah, wa arinal batila batila wa sajtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz. Semoga Ustaz keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur, serta semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz, jika ada agenda lain diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting. Sekali lagi jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Baik, saya pamit. Mohon izin di Siap, monggo Ustaz. Terima kasih Pak Muam.